حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مالک بن نویرہ کے قلعہ نما مکان میں خود گئے۔ وہاں سامان پڑا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بستی سے خالد رضی اللہ عنہ کو اتنا ہی پتہ چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا ہے۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا۔ مالک گھوڑے پر اور لیلا اونٹ پر سوار تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ارد گرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے۔ وہ صحرا تھا، اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے تھے۔ یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ اے بنو تمیم، خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، مالک بن نویرہ کو اور بطاح کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہے اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے۔ ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ بنو یربو کے چند اور سرکردہ افراد بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آ گئے۔ ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بطاح لے آئے۔ لیلا بھی ساتھ تھی۔ مالک بن نویرہ، خالد رضی اللہ عنہ نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینہ کو بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا۔ مالک بن نویرہ نے جواب دیا، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو۔ تم نے اپنے شعروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے، جو تم نے کی۔ مالک نے کہا، ہاں ولید کے بیٹے، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تم نے سجا کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تجھے قتل کیوں نہ کروں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور سجا نے اجاڑی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کی بستی بطاح پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹس مل چکی تھیں کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش تھے، اور انہیں قتل کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ انہیں جب لے گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خامد کی زندگی کی التجا کرنے آئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے آنے دو۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک سردار کے فرزند تھے۔ انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تو اپنے خامد کو موت سے بچانے آئی ہے؟ اس کے سوا میرا اور مقصد ہی کیا ہو سکتا ہے؟ لیلا نے کہا، اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک سکتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا۔ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی، لیلا نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد رضی اللہ عنہ کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ بطاح میں خالد رضی اللہ عنہ نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خامد مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی،
خالد رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا کہ قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ کنانہ کی زبان میں مدافع کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانہ کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں، چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچاؤ کو قتل کے معنوں میں لے لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آتی ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ ان میں بعض خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں ہیں اور بعض ان کے مخالف۔ مخالفانہ روایات کے مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک ایک لفظ تعصب سے بھرا ہوا ہے۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اس شادی پر لیلا کا کیا رد عمل تھا۔ کیا لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ کو مجبور ہو کر قبول کیا، یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے تھے؟ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلا مال غنیمت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایک ایسا اشارہ ملتا ہے جو خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں جاتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہ کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جسے خالد رضی اللہ عنہ عیاش انسان ہو اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا، خالد کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربوع کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم چاہتے کیا ہو عمر؟ خالد کی معزولی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں عمر، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطمئن نہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مدینہ بلوا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئے۔ انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر اڑس رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد رضی اللہ عنہ کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ حضرت عمر نے غصے سے کہا، تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، تم سنسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کو قبول کیا۔ وہ خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں چلے گئے۔ انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ حضرت ابو بکر خالد رضی اللہ عنہ سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے،
तिबरी और हैकल के मुताबिक अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फैसला सुनाया कि मफ्तूहा कबीले की किसी औरत के साथ शादी कर लेना और इद्दत का अरसा पूरा न करना अरबों के रिवाज के ऐन मुताबिक है। उस औरत को आखिर लौंडी बनना था। ये उसके आका की मर्जी है कि उसे लौंडी बनाए या उससे निकाह में ले ले। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने फैसले में कहा कि इस वक्त मुसलमान हर तरफ से खतरों में घिरे हुए हैं, कबीले बागी होते जा रहे हैं, अपने पास नफरी बहुत थोड़ी है। इन हालात में अगर कोई सालार दुश्मन के किसी सरदार को गलती से कत्ल करा देता है तो ये संगीन जुर्म नहीं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये कहकर ठंडा किया कि इस्लाम का एक बड़ा दुश्मन मुसैलमा बिन हनीफा ने नबुव्वत का दावा कर रखा है, जंगी ताकत बन गया है। उसके पास कमोबेश 40,000 नफरी का लश्कर है और इक्रिमा बिन अबू जहल उससे शिकस्त खा चुके हैं। अब सबकी नजरें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ उठ रही हैं। अगर मुसैलमा को शिकस्त न दी गई तो इस्लाम मदीना में ही रह जाएगा। इस कामयाबी के लिए सिर्फ खालिद मौजू हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश रहे, उन्हें भी इन खतरों का एहसास था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत खालिद को हुक्म दिया कि फौरन बताह जाएं और वहां से यमामा पर चढ़ाई करके उस फितने को खत्म कर दें। हजरत खालिद एक बड़ी ही खतरनाक जंग लड़ने के लिए रवाना हो गए। दिसंबर 632 ईस्वी शवाल 11 हिजरी के तीसरे हफ्ते में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 13,000 मुजाहिदीन से मुर्तदीन के 40,000 से ज्यादा लश्कर के खिलाफ यमामा के मकाम पर वो जंग लड़ी जिसे इस्लाम की पहली खूरेज जंग कहा जाता है। इस जंग का आखिरी मार्का एक वसी बाग हदीकतुर रहमान में लड़ा गया था कि हदीकतुर रहमान को लोग हदीकतुल मौत कहने लगे थे। आज तक उसे हदीकतुल मौत कहा जाता है। उस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में थे। उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर की इस शिकायत पर जवाब तलबी के लिए मदीना बुलाया था कि उन्होंने मालिक बिन नवैरा को कत्ल करवा के उसकी बीवी लैला के साथ शादी कर ली है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन हालात को देखते हुए जिनमें इस्लाम घिर गया था, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में फैसला दिया और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को वापस बताह जाने और यमामा के मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितने को ख़त्म करने का हुक्म दिया था। मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुतालिक बताया जा चुका है कि उसने नबूवत का दावा कर रखा था। उसके पैरोकारों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसका लश्कर मुसलमानों के लिए ख़तरा बन गया था। उस वक्त तक मुसलमान एक ताकत बन चुके थे, लेकिन मुसैलमा की ताकत बढ़ती जा रही थी। ये मदीना के लिए भी खतरा था और इस्लाम के लिए भी। मदीना सल्तनत इस्लामिया का मरकज था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर बत्ताह में था। वहीं उन्होंने मालिक बिन नवैरा को सजाए मौत दी और उसकी बीवी लैला के साथ शादी की। लैला वहीं थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बताह को रवाना हो गए। उन्हें मालूम था कि उनके पुराने साथी सालार अक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु इसी इलाके में अपने लश्कर के साथ मौजूद हैं और मुसैलमा के खिलाफ मदद को पहुंचेंगे। इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु इन 11 सालारों में से थे जिन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन ने मुख्तलिफ इलाकों में मुर्तिद और बागी कबाइल की सरकूबी के लिए भेजा था। दूसरे कबीले इतने ताकतवर नहीं थे जितना मुसैलमा का कबीला बनु हनीफा था, इसलिए इस इलाके में इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा गया था। उनके पीछे पीछे एक सालार शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हसना भी पहुंच गए। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु को यह हुक्म दिया था कि वो इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु को मदद दें। इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु यमामा की तरफ जा रहे थे। ये 2-2.5 महीने पहले की बात है। उस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तुलैहा से नबरदाज़मा थे। उन्होंने तुलैहा को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। ये खबर इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो वो जोश में आ गए। उन्होंने अभी किसी कबीले के खिलाफ जंगी कार्रवाई नहीं की थी। कुछ दिनों बाद इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर मिली कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सलमा के ताकतवर लश्कर को शिकस्त दी है। मौरिख लिखते हैं कि इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु पर इंसानी फितरत की एक कमजोरी गालिब आ गई। उन्होंने अपने साथी सालारों से कहा कि खालिद फतह पे फतह हासिल करते जा रहे हैं और उन्हें अभी लड़ने का मौका भी नहीं मिला। खालिद और इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले साथी और एक जैसे जंगजू और मैदान जंग के एक जैसे कायद थे। क्यों ना हम एक जैसी फतह हासिल करें जिसके सामने खालिद की तमाम फतुहात की अहमियत खत्म हो जाए। इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मातहत सालारों से कहा, मुझे इतला मिल चुकी है कि शर्जील बिन हसना हमारी मदद को आ रहा है। मालूम नहीं वो कब तक पहुंचे। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैं मुसैलमा पर हमला करूंगा। मुसैलमा मामूली अक्लो जहानत का आदमी नहीं था। उसे मालूम था कि मुसलमान उसकी नबूवत को बर्दाश्त नहीं कर रहे और किसी भी रोज इस्लामी लश्कर उस पर हमला कर देगा। उसने अपने इलाके के दिफा का बंदोबस्त कर रखा था, जिसमें देखभाल और जासूसी का इंतजाम भी शामिल था। इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु सोचे समझे बगैर बढ़ते गए और यमामा के करीब पहुंच गए। वो चूंकि जज्बात से मगलूब होकर जा रहे थे, इसलिए एहतियात न कर सके कि दुश्मन देख रहा होगा।
उन्हें मुसैलमा के जासूसों ने देख लिया और मुसैलमा को इत्तला दी। एक और इलाके में जहां ऊंचे टीले और टेकरियां थीं, इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसैलमा के कुछ आदमी दिखाई दिए। इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन पर हमला कर दिया, मगर ये मुसैलमा का बिछाया हुआ जाल था। मुसैलमा ने वहां खासा लश्कर छुपा रखा था, जिसने दाएं बाएं से इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर पर हमला कर दिया। इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु इस गैर मुतवक्के सूरत हाल में संभल न सके। मुसैलमा के लश्कर ने उन्हें संभलने न दिया। इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नामी ग्रामी और तजुर्बेकार सालार और कमांडर थे, लेकिन मैदान दुश्मन के हाथ में था। उसने मुसलमानों की कोई चाल कामयाब न होने दी। इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु को नुकसान उठाकर पसपा होना पड़ा। वो अपनी इस शिकस्त को छुपा नहीं सकते थे। छुपा लेते तो लश्कर में से कोई मदीना इत्तला भेज देता। चुनाचे इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु अन्हु को लिख भेजा कि उन पर क्या गुजरी है। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त गुस्सा आया। उन्होंने इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु को वाज़ेह हुक्म दिया कि शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतजार करें और अकेले मुसैलमा के सामने न जाएं। मगर इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जल्दबाजी से काम लिया था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु को जो तहरीरी पैगाम भेजा था, उसमें गुस्से का इजहार इस तरह से किया था कि इकरमा को अबू जहल लिखने की बजाय इब्ने उम्मे इकरमा की माँ के बेटे लिखा। अरबों में ये रिवाज था कि किसी की तौहीन मकसूद होती तो उसके बाप के नाम की बजाय उसे उसकी माँ से मंसूब करते। खलीफतुल मुस्लिमीन ने लिखा था, ए इब्ने उम्मे इकरमा, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मदीना आओ। तुम आओगे तो यहाँ के लोगों में मायूसी फैलाओगे। मदीना से दूर रहो। तुम अब यमामा का इलाका छोड़ दो और हुज़ैफा के साथ जा मिलो और अहले अमान से लड़ो। वहाँ से फारिग होकर अरफिजा की मदद के लिए मोहरा चले जाना। उसके बाद यमन जाकर महाजिर बिन उमैया से मिलना। जब तक तुम सालारी के मयार पर पूरे नहीं उतरते, मुझे अपनी सूरत न दिखाना। खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम भेजा कि वो जहाँ हैं वहीं रहें, और जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु आएँ तो अपना लश्कर उनके साथ करके खुद उनके मातहत हो जाएं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया गया था कि शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर उन्हें भी मिल रहा है। वो खुश हुए कि अब वो मुसैलमा का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकेंगे। उन्हें तवक्को थी कि शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर ताज़ा दम होगा, मगर ये लश्कर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को मिला तो वो ताज़ा दम नहीं था। उसमें कई मुजाहिदीन जख्मी थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या हुआ? नदामत के सिवा मेरे पास कोई जवाब नहीं, शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। मैंने खलीफतुल मुस्लिमीन की हुक्म उदूली की है। मेरे लिए हुक्म था कि इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद को पहुंचूं, मगर मेरे पहुंचने से पहले इकरमा मुसैलमा के लश्कर से टक्कर लेकर पसपा हो चुके थे। ये एक खत था जिसने मुझ पर भी गलबा पा लिया कि एक फतह तुम्हारे हिसाब में लिखी जाए। बारीक बीन और दूर अंदेश खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अकेले पत्थर की कोई ताकत नहीं होती शर्जील। पत्थर मिलकर चट्टान बना करते हैं, फिर उस चट्टान से जो टकराता है वो दूसरी बार टकराने के लिए जिंदा नहीं रहता। खुद गर्जी और जाती मफाद का अंजाम देख लिया। इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सालार भी शिकस्त खुर्दा हो गए। मैं तुम पर करम करता हूँ कि खलीफा को तुम्हारी हिमाकत की खबर न होने दूं। शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हसना ने इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी गलत हरकत की थी। उन्होंने भी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से बाजी ले जाने के लिए रास्ते में मुसैलमा के लश्कर से टक्कर ली और पसपा होना पड़ा। मुसैलमा कज़्ज़ाब दरबार लगाए बैठा था। छोटे कद वाला ये बदसूरत इंसान मुकम्मल नबी बन चुका था। उसका कबीला बनु हनीफा तो उसे नबी मान चुका था। दूसरे कबीले के लोग चौक तर चौक उसकी बैत के लिए आते और उसकी एक झलक देखने को बेताब रहते। लोगों ने उसकी कुव्वत और करामात देख ली थी। अब उसके पैरोकारों ने 2 मौजज़े और देख लिए थे। उन्होंने मुसलमानों के 2 नामवर सालारों को जरा सी देर में मैदान से भगा दिया था। मजहबी और नजरियाती लिहाज से मुसलमान रेशम की तरह नरम थे, लेकिन मैदान जंग में वो फौलाद से ज्यादा सख्त और बिजलियों की तरह कहर बन जाते थे। जंगी लिहाज से मुसलमान एक ताकत बन चुके थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।